السلام علیکم ناظرین، آج اسحاق ڈار کے بجٹ پیش کرنے کے بعد سائرہ بانو اور پارس جہاں زیب نے ان کی خوب کلاس لگا دی۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ویسے ایسا ہوا ہے کہ بغیر اپوزیشن کے شور شرابے کے، ہوٹنگ کے اور کاپیاں پھاڑے بغیر ہی ڈار صاحب نے مسلسل دوسری مرتبہ بجٹ پیش کر دیا ہے۔ عوام کی وہ حالت ہوتی یا نہیں ہوتی، لیکن جو بھی ہے اچھا ہی ہے۔ ڈار صاحب کا بھی ذرا کنٹرول رہے گا۔ آج کل انہیں غصہ بھی بڑی جلدی آ جاتا ہے، خاص کر کے کارکردگی کے حوالے سے اگر سوال کر لیا جائے، اور ماتھے پہ پسینہ بھی جلدی آ جاتا ہے۔ تو یہ بجٹ میں جو آج پیش کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، اس میں کچھ ریلیف ہے یا پھر آئی ایم ایف کے بغیر ہی بجٹ پیش کرنے کو آپ لوگ اپنی بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں؟ لیکن سب سے پہلے تو آج ایک کیٹیگورکلی فائنانس منسٹر نے بھی کہا کہ یہ ایک سیاسی بجٹ نہیں ہے، یہ الیکشن ایئر بجٹ نہیں ہے، یہ ایسا بجٹ ہے جو آئی ایم ایف کے فریم ورک میں فلفل کی گئی ہے ریکوائرمنٹ۔ ایک تو یہ ہو گیا، آپ نے آئی ایم ایف کی تمام تجاویز، تمام شرائط یا تمام خواہشیں جو ہیں اسی کے مطابق یہ بجٹ بنائے نا۔ وزیر اعظم نے بھی آج یہی بات کی، انہوں نے کہا ہم نے ان شرائط پہ عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہے، لیکن ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ اسما مجھے امید ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ملے گا۔ ابھی بھی وہ پورا اعتماد نہیں ہے، وزیر اعظم کو یقین نہیں ہے۔ یہ کیوں رکاوٹ ہے، اس کی کیا وجہ؟ ہم آج جو ٹرانزیشن ہونے جا رہی ہے، 2 ماہ بعد ہماری حکومت نہیں ہے، ہم بجٹ دے رہے ہیں، پورے سال کا دے رہے ہیں۔ جو تنخواہوں میں آپ نے 30% اضافہ کیا ہے، پینشنز میں آپ نے 17.5% اضافہ کیا ہے، جو ڈیلی ویجز ہیں اس میں 32,000 روپے اضافہ کیا گیا ہے، تو آپ کے خیال میں اس وقت مہنگائی کو دیکھتے ہوئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے؟ ویسے ریئلسٹک بات کیجیے گا۔ اگر دیکھیں مہنگائی کے جو فگرز بھی ہیں اس کو بھی دیکھیں تو یہ ایک اچھا اضافہ ہے جو پچھلے سال جو دیکھیں اچھا کیا اس کو کہا جا سکتا ہے؟ مہنگائی راکٹ لگا ہوا ہے مہنگائی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، منیمم ویج، پینشن کے اندر اچھا اضافہ نارمل سے زیادہ کیا گیا ہے۔ آپ کی گورنمنٹ میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں پہ جو پینشنرز ہیں ان کو پینشنز وقت پہ نہیں مل رہی ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جن کو پینشن مل ہی نہیں رہی ہے، اور اس میں ریڈیو پاکستان کا ادارہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ 3 مہینے سے پینشنرز کو پینشن نہیں ملی ہے۔ 17.5% جو اضافہ کیا گیا ہے، اس اضافے کا ان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یہ اضافہ ان کو ملے گا، اگر ڈیلے سے بھی ملے گا تو ملے گا۔ زیر صاحبہ سے کہیں نا کہ سیاسی گولہ باری سے اگر فرصت ملے تو تھوڑا سا یہ انہی کے انڈر ڈپارٹمنٹ ہے، ذرا وہ بھی لوگوں کی سنیں جو اس وقت در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ میں آپ کا پیغام پہنچا دوں گا اور یہ بالکل اس کو دیکھیں گے۔ اور ایک اور مسئلہ یہ کہ تمام اس ملک میں جو لوگ ہیں وہ سرکاری ملازمین بھی نہیں ہے نا، پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے، تو ظاہر وہ لوگ بھی مہنگائی سے اتنے ہی متاثر ہو رہے ہیں، تو ان کی تنخواہیں کون بڑھائے گا، کیسے بڑھیں گی؟ دیکھیں وہاں بھی جو منیمم ویج ہے وہ 25,000 سے 30,000 کی گئی ہے۔ سر یہ جو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم ٹیکس نہیں لگائیں گے کوئی نئے، لیکن یہ آئی ایم ایف نے ڈنڈا چلایا کہ مالیاتی خسارہ کم کرنے کے لیے 2,000 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگیں گے، اور گورنمنٹ نے 700 ارب روپے سے زائد کے ٹیکسز لگائے ہیں، اور باقی کا جو اماؤنٹ ہے وہ جو پرانے ٹیکسز ہیں اسی میں کمی بیشی کر کے آپ اس کو ایڈجسٹ کریں گے۔ یہ کیسے پورا ہوگا؟ پورا کیسے ہوگا؟ دیکھیں پہلا شارٹ فال کو ہم سٹڈی کریں کہ شارٹ فال آیا کیوں۔ چلتے ہوئے یہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہوگا۔ امپورٹ کم تھی، آپ نے ایل سیز نہیں کھولی، جس کی وجہ سے یہ شارٹ فال آیا ہے، اور اب ڈار صاحب کا دعویٰ ہے کہ 90% ایل سیز جو ہیں وہ کھولی جا چکی ہیں۔ نہیں دیکھیں ہم لوگ تبھی ہم نے 3.5% گروتھ کا ٹارگٹ دیا ہے، جو کہ ایک ریئلسٹک ٹارگٹ ہے، وہ ویری اوور ایمبیشس نہیں ہے۔ ڈار صاحب کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ 90% تک ایل سیز جو ہیں وہ کھول دی گئی ہیں؟ یہ ڈار صاحب دعویٰ کر رہے ہیں، چونکہ یہاں پہ کسی بھی سیکٹر کے لوگوں سے آپ بات کریں نا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایل سیز نہیں کھولی جا رہی ہیں۔ لیکن جو بینکس کے اندر جو ایپلیکیشنز آتی ہیں ایل سی کھولنے کی، وہ ان سے اس طرز کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب جتنی ڈیمانڈ آ رہی ہے اس کے مطابق 70-80% یا 90% ایل سیز کھل رہی ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں ابھی یہ پرابلم ہے، میں یہ نہیں کہوں گا پرابلم ختم ہوا ہے، آپ کے لو لیول آف ریزروز ہیں، یہ بلڈ اپ ہوتے ہیں تو آپ ایز آؤٹ کہا کریں نا، اتنے بڑے بڑے دعوے نہ کیا کریں۔ وہ کیا دعوے کرتے تھے کہ وہ ڈالر کو ادھر لے جائیں گے، پیٹرول کو وہاں سے لے آئیں گے، اور سبسڈی ختم کر کے اور ہم یہاں پہ سستا کر دیں گے، تو وہ بات کیا کریں نا جس پہ عوام یقین کرے۔ ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو نہ لگایا کریں۔ لیکن ایک سیکنڈ صرف سائرہ صاحبہ دیجیے گا، عام آدمی کی جیب میں جو خالی ہے اس میں کچھ جاتا نظر آ رہا ہے، یا وہ مزید خالی ہوگی جیب اور وہ مزید مقروض ہوگا؟ السلام علیکم۔ آپ نے اسٹارٹ ہی کہہ دیا کہ عام آدمی کی جیب خالی۔ جب میں پچھلی گورنمنٹ میں ہم لوگ 2021 جب اپوزیشن لیڈر تھے شہباز شریف وہ تھے، تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے کہا تھا کہ عوام کی جیب خالی ہے تو بجٹ جعلی ہے۔ تو آج تو عوام کی جیب بھی خالی ہے اور خزانہ بھی خالی ہے الحمدللہ، تو پھر یہ بجٹ کیسے ہو گیا؟ مجھے تو یہ ہے کہ وہ بس جیسے میں اپنا آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ بس ایک وہ بجٹ پیش کرنا تھا، آ کے انہوں نے بس پڑھ کے کچھ جو اعداد اور وہ شماریے اور یہ سارے آ کے بتا دیے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تھوڑا سا ہی ٹائم ملا، جتنا پلندہ انہوں نے دیا ہے اس کو تو ہاتھ بھی نہیں لگایا، کیسے لایا جا رہا تھا، تو لانے کے لیے وہ تو لگ رہا تھا کہ جیسے چھپا کر کوئی نیوکلیر لا رہے ہیں آ کے عوام کے اوپر پھینکنا ہے۔ لیکن جو بکس ہم لوگوں کو مہیا کی ہیں، میرے خیال میں اس کو کم از کم 3-4 ماہ چاہیے اس کو پڑھنے کے لیے، لیکن گو کہ 3 ماہ کے اندر ہی اس کو کھولیں گے بھی نہیں ہم۔
वो इधर उधर से जो अभी चला उसके ऊपर चला देंगे, क्योंकि अमूमन स्पीच एक ही होती है, वो आप किसी तरफ भी हो। तो ये नहीं है, क्योंकि देखिए ये डॉलर की जो परवाज है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं 2098 में भी हमने मुल्क को बहरान से निकाला था, 2013 में भी निकाला था, हम अब भी इस मुल्क को बहरान से निकाल रहे हैं। सियासत के बजाय हमने रियासत को बचाया है। कैसे सियासत को? मतलब मैंने तो नहीं कहा था, किसी अवाम ने तो नहीं कहा था। अगर अब ये IMF में जाने की बात करते हैं, वो कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं अवाम हूं ना, मैं कह रही हूँ कि नहीं जाना IMF के पास, इसलिए कि मैं एक चीज भी खरीदती हूँ, मैं एक पेन खरीदी हूँ, मैं एक पेस्ट, एक पत्ती का डब्बा भी खरीदती हूँ, तो मैं उस पर टैक्स देती हूँ। तो IMF पे मैं तो इनकी अयाशियों का मुतहम्मिल, मैं क्यों उनका बोझ उठाऊं? तो फिर क्या होगा? नहीं, मतलब मैं तो नहीं है कि 15 लाख रुपए आप किसी को तनख्वाह दें और आप उनकी 5-5 लाख आप उनको पेंशन दें, और जो 22 लाख ये 22वें ग्रेड के अफसरान हैं, आप उसको मोनेटाइजेशन में आप उसको लाखों रुपए पेट्रोल का दें, उनकी तनख्वाहों में इजाफा करें। और जो प्राइवेट सेक्टर पे, प्राइवेट सेक्टर तो छोड़े, अपनी चैनल्स के ही लोगों से पूछ लें कि कितनी पे है इनकी। अभी इनके लिए किसी ने सोचा कि आपने उनके लिए तो वो कर दिया। अगर अभी डॉलर सुबह 10 रुपए बढ़ जाता है तो फिर इनके सारे इदादो शुमार कहाँ जाएंगे? जो उन्होंने हिसाब किताब बताया है डॉलर अभी वो सब इसी तरह, वो इनको पता ही नहीं। भाई खुदा के वास्ते फिर अपने रखे हुए डॉलर वापस लेकर आ जाए ना, तो IMF से मांगने की जरूरत ही ना पड़े। साहब कह रहे मुल्क को श्रीलंका बनने से बचा लिया हमने, इतनी मेहनत की है, वरना तो डिफॉल्ट हो चुके थे। श्रीलंका में एजुकेशन का बजट देखा है? किसी भी आप अवामी बजट की बात कर रही हैं तो आप उसमें हेल्थ के पैसे और एजुकेशन के पैसे देख लें, और उसके बाद डेवलपमेंट फंड देखें। हेल्थ एजुकेशन में पैसे हैं नहीं, सब्सिडी इन्होंने दी हुई है। जो कराची की के इलेक्ट्रिक या जितनी भी डिस्कोस हैं, आवाम का जीना मुहाल किया हुआ है। 18-18, 20-20 घंटे लाइट नहीं होती। ये कौन सी स्टोरी सुना रहे हैं? अभी पिछले दिनों वो था कि लोग वो जो पावर लूम्स हैं वो कोड़ियों के भाव, जैसे लोहे के भाव बेच रहे थे, सोशल मीडिया पर ही चली है। तो ये कौन सी वो स्टोरी सुना रहे हैं कि पाकिस्तान ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के असासे हैं पाकिस्तान के पास, वो कहते हैं श्रीलंका के पास नहीं थे। मजे की बात ये है कि मैं मर जाए लेकिन सलाम पेश करती हूँ कैसे शेख साहब को। मुझे ये सुनने में आया था कि शायद वो प्रोग्राम में होंगे। अभी उनका एक बहुत क्लिप वायरल हो रहा है, जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है कि नेशनल बैंक का वो जो क्या होते हैं प्रेसिडेंट, वही नहीं इन्होंने वो किया होगा। एक वो जो कमेटी है, वो एक खातून है, वही इनकी चेयरमैन, मेंबर भी पूरे नहीं है। और मैंने एक फाइनेंस कमेटी भी अटेंड की हुई है। वो तो जाहिर है वो इन कैमरा ब्रीफिंग थी, लेकिन उसमें LCC का रोना था। लेकिन वो इतने की बात क्यों कर रहे हैं? एसेट्स की बात करने की नौबत क्यों आई है डार साहब को? ये तो अब उनको वो पता होगा। और पहले भी जितना पहले भी अभी वो करके, और अगर अभी टैक्सेस की बात कर रहे हैं, भाई पहले आप आवाम की आमदन तो बढ़ा दें, ठीक है, फिर जितने मर्जी आप टैक्स ले लीजिएगा। बढ़ाई ना 30% सरकारी मुलाजमीन की सैलरी, सरकारी मुलाजमीन की 22वें ग्रेड की, बड़ा अच्छा इजाफा है। अरे छोड़े 22वें ग्रेड तो इधर उधर से अपनी पैदागिरी कर लेता है। जो गरीब जो प्राइवेट सेक्टर में, उनका किसने सोचना है? रियासत माँ की तरह होती है, तो माँ तो सब बच्चों का ख्याल रखेगी, या तनख्वाहें सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की बढ़नी है? उनको तो बाकी फिर भी थोड़ी सी मराद, थोड़ी सी, कि किसी को अगर पेट्रोल का भी 5000 मिल रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप उनसे तो पूछे, उनका तो रोना सुन। डार साहब कल जो इकोनॉमिक सर्वे है 2022-23 पेश कर रहे थे ना, तो उस वक्त भी उन्होंने ये 2013 से 2017 तक की वो परफॉर्मेंस बता रहे थे कि 2013 में हमें मुल्क कैसा मिला था। सर मुझे ये बताइए कि आप लोग इस तरफ क्यों नहीं आते, ये क्यों नहीं बताते कि इस एक साल में आपकी कारकर्दगी क्या थी? हम इस एक साल के हवाले से आपसे सवालात करने कब शुरू करें? 8 माह से आप लोग IMF के सामने मिन्नते तरले कर रहे हैं, वो तक तो आपको पूछ नहीं रहे हैं, तो आपकी कारकर्दगी पे आप अपनी क्यों नहीं बताते हमें क्या रही है एक साल? हमने देखें अपनी सियासत नहीं बचाई, हम लोगों ने नहीं, मैं आपको बताता हूँ कैसे खातिर अपनी सियासत कुर्बान कर दी। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। बड़ी सिंपल सी बात है ना, इमरान खान जा रहे थे, उन्होंने पेट्रोल भी सस्ता कर दिया, बादशाह सलामत ने बिजली भी सस्ती कर दी, एमनेस्टी भी दे दी, यानी कि बादशाह थे, तेल जो है वो यहाँ से निकलता नहीं है, इंपोर्ट होता है, उन्होंने कहा इस पे भी मैं पैसे लुटा दूं। हमने जो है IMF का पता नहीं था सर आपको, आप तो आवाम को रिलीफ देने के लिए आए थे, आपके सामने तो जो 3 साल में ये कुछ करते रहे सारी कारकर्दगी थी, तो आप क्यों आए फिर? आज भी मैं कहता हूँ जो सिमत है इस मुल्क की, वो IMF की तरफ ही जा रही है। तैयारी थी जब आप लोग आए थे, आप देख रहे थे ना इमरान खान अगर किस तरह इस मुल्क को चला रहे हैं, तो फिर तैयारी के साथ आना चाहिए था ना सर। तैयारी थी तो ये मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ, तैयारी थी तो हमने जो है वो IMF का जो 8th रिव्यू है वो मुकम्मल किया। तैयारी थी तो तैयारी थी कि आपके यहाँ पे इसाकदार मिफ्ता इस्माइल को मौरूद इल्जाम ठहराते हैं, मिफ्ता इस्माइल जो है वो इसाकदार को मौरूद इल्जाम ठहराते हैं, ये आपकी तैयारी थी सर? आप तो अपनी ही लड़ाई एक दूसरे की क्रिटिसिज्म तो चलती है, हर जमात में चलती है।
नाज़रीन, इसहाक डार कौम को सबज बाग दिखाते रहे। आज के बजट के बाद खुद भी कौम के सामने बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं और हुकूमत को भी उन्होंने बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। जो लोग महंगाई खत्म करने का दावा करके हुकूमत में आए, उन्होंने मुल्क पाकिस्तान को उस नहज पर पहुंचा दिया है कि इस बजट में गरीब अवाम का सोचा ही नहीं कि इस महंगाई में गरीब अवाम क्या करेगी। नाज़रीन, आपने पारिस जहांज़ेब और सायरा बानो की गुफ्तगू सुनी। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।